네. 저희는 오늘 건강 불평등을 완화하기 위한 새로운 방안 탐구를 주제로 이제 저희가 몰랐던 사람들의 이야기에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 어, 저희는 이동훈, 권혁빈이고요. 제가 일단 발표를 맡고 혁빈님께서 이제 토의를 진행하도록 하시겠습니다. 목차는 우선 카드메딕을 통해 알게 된 의료진과 환자의 소통 문제점이고, 그 다음으로 이제 코로나 팬데믹으로 이제 더 대두된 그런 장애인들 아니면 사회적 약자들에 대해서 이렇게 말씀해 드리겠습니다. 그리고 이제 끝나고서는 간단한 토의가 있을 거고요. 일단 첫 번째로 카드메딕은 이제 제가 대학교 조별 과제를 하다가 알게 된 사이트인데, 이게 그리말디 박사 이제 형제자매가 건강 불평등을 좀 해소하기 위해서 만든 이제 설립한 그런 단체라고 하면 되겠습니다. 영국에 있는 단체고요. 이게 카드메딕이 어떤 거냐면 청각장애인들을 이제 청각장애인이나 아니면 좀 언어 쪽에서 의사소통이 좀 힘든 사람들을 위해서 만들었다고 하는데요. 일단 잠깐 소개 영상부터 보여드리도록 하겠습니다. Hi, I'm Dr. Rachel Grimaldi. I'm co-founder and CEO of CardMedic. And CardMedic is a website and app that's designed to improve communication between healthcare staff and patients across any barrier. So whether that's a language barrier, hearing impairment, visual impairment, cognitive impairments, including learning disabilities, stroke, dementia, or whether a patient has literacy issues, we're essentially a one-stop communication shop. We are on a mission to improve communication in healthcare, and we really want to become a movement for change. CardMedic can be accessed from any device, whether that's a mobile, tablet, or desktop. So CardMedic is essentially an A to Z list of common healthcare topics. It replicates the conversations that take place between healthcare staff and patients. And it's really simple and intuitive to use. So if the member of healthcare staff visits the website or app, chooses the topic from the A to Z list, and shows the patient the screen, they can use that to then guide the clinical interaction. I think CardMedic's great. It allows patients to understand what we're trying to tell them in a very simple manner. It really improves patient safety, and I can carry it around everywhere. So CardMedic is a revolutionary app that has the ability to break down barriers for patients to improve communication with them and improve patient care. It really pays attention to the finer details of the conversation that you might not necessarily be able to write on a whiteboard. As a patient, there's so much information at once. Having CardMedic means I can go back and look at information afterwards, which is really helpful. Found the CardMedic to be easy because it is very specific to what we are doing and very clearly giving good commands and information to the patient. What we never intend to do is to replace translators, speech and language therapists, learning disability nurses, anything but. We are there to complement those amazing and existing services and to reach the places that they can't get to, and to be a tool in the clinician's digital pocket that's there available 24/7 to help improve patient experience and quality of care. 네, 일단 이 영상은 카드메딕 홈페이지에 있는 소개 영상이고요. 잠깐 살펴보자면 대충 이렇게 되어 있습니다. 저는 아직 이제 회원가입을 하고서 학생 신분이라서 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 영상에서 엄청 많이 나오는데 일단 이거를 소개해드리고 싶은 이유가 뭐냐면 저희가 아무래도 의료 계열 쪽에 이제 학생들이잖아요. 그래서 나중에 국경 없는 의사에서 활동을 하든 아니면 그냥 병원에서 활동을 하든 이제 저희가 이제 일반인이라고 생각하는 환자들이 많이 오긴 하겠지만 그래도 이제 청각장애인이나 시각장애인이나 아니면 좀 언어적으로 의사소통이 힘든 그런 사람들 다룰 때 이제 이거를 좀 활용하면 좋을 것 같아서 이렇게 소개를 해드리려고 합니다. 일단은 대충 간략하게 설명을 해드릴게요. 이렇게 글자가 이렇게 있으면 일단 기초적인 내용밖에 없어요. 아직은. 그래서 이렇게 대충 눌러보면 여기 기도 관련돼서 인큐베이션 하면은 석관을 이야기하는데 이렇게
이렇게 나와 있어요. 그래서 청각장애인을 하면은 이렇게 저희가 말을 할 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 보여주는 거예요. 일단 어떻게 진행될 건지 이렇게 설명을 하는 그런 유용한 도구라고 할 수 있겠습니다. 이렇게 글로 이렇게 미리 나와 있으니까 저희가 직접 글을 안 써도 되고 그냥 여기서 보여주기만 하면 되는 그런 편리한 도구라고 생각이 돼요, 저는. 그리고 이거는 이제 언어가 여러 개 있긴 한데 아직 한국어는 없어가지고 제가 메일로 이제 뭔가 한국어를 좀 만들고 싶다 이렇게 보내긴 했는데 아직 한국어는 없더라고요. 그래서 뭐 이런 거 관련돼서 뭔가 연결이 된다면 좀 뭔가 도와주고 싶기는 하네요. 그러면 마저 여기 슬라이드 쇼로 돌아와서 이제 카드메딕을 쓰면 좋긴 하겠지만 일단 한국에서는 굉장히 이제 한국 말고도 전 세계 공통이긴 하겠지만 그냥 일반인 말고도 의사소통이 힘든 그런 이제 병원에서 좀 굉장히 약자라고 할 수 있는 그런 사람들이 굉장히 많이 있는데 첫 번째로 청각장애인을 말씀드리고 싶어요. 청각장애인들이 이제 코로나 팬데믹이 터지고 나서부터 마스크를 쓰니까 이제 굉장히 의사소통하는 거를 힘들어 한다고 합니다. 이제 청각장애인이라고 하면 아예 귀가 안 들리는 사람도 있겠지만 어느 정도 들리지만 이제 마스크를 안 쓰는 시절에는 입모양이 보이니까 이제 그거로 어느 정도 이제 알아들을 수 있는 사람들도 있었는데 이제 그것마저 마스크 때문에 가려져서 안 보이니까 이제 입모양으로 알아듣는 것도 안 되고 이제 마스크를 끼니까 더 말소리가 더 안 들리는 그런 상황이 발생을 하고요. 그리고 이제 그나마 수화를 한다면 의사소통이 원활할 텐데 수화를 할 수 있는 사람들이 솔직히 많지가 않아서 이제 좀 그런 점이 문제라고 합니다. 그래서 입모양으로 알아듣기 힘든 그런 상황을 해결하기 위해서 이제 그 여기 보이시는 것처럼 한강이 내고항에서 이제 투명 마스크를 써가지고 제가 신기해서 이렇게 딱 가져와 봤는데 이게 입모양이 보이니까 굉장히 좀 어느 정도 좀 배려를 할 수 있는 그런 마스크라고 생각을 했고요. 근데 이게 단점이 기미설이면 안 보인다는 단점이 있어서 이거는 좀 어떻게 단점이라고 할 수 있지만 해결할 수 있는 방안이 있으면 좋겠네요. 그리고 이제 말소리가 안 들리는 거는 아무래도 이제 저희가 꽤 많은 기술의 발전이 있으면서 키오스크라는 게 이제 단순히 그냥 인건비를 절약할 수 있는 그런 도구가 될 수 있겠지만 반대로 생각을 한다면 이제 키오스크를 쓰면서 이제 말로 이렇게 주문을 안 해도 되고 그냥 편하게 기계를 통해서 뭐 눈이 보이는 사람들이 이제 주문을 할 수 있으니까 그런 점에서 어떻게 보면 이것도 굉장히 비대면 때문에 키오스크가 많이 생겼다고 하는데 청각장애인들한테는 오히려 이것도 좋은 점이라고 할 수 있을 것 같아요. 그리고 이제 여기 사진에 보이시는 분은 이제 세브란스 병원에서 일하고 계시는 분이신데요. 여기 이제 김선영 씨라고 나와 있는데 여기서 의료진인데 수화를 하실 수 있어가지고 이렇게 설명을 해드리는 그런 장면이에요. 그래서 가능하다면 저희가 뭐 그렇게 쉽게 배울 수는 없지만 뭐 시간이 남거나 이제 좀 어느 정도 하고 싶다 이런 생각이 있다면 수화를 배우는 것도 괜찮은 방법이라고 생각합니다. 그리고 이제 시각장애인들도 굉장히 불편함을 호소하고 있는데요. 일단은 코로나에 만약에 걸린다면 이렇게 어디로 가야 될 텐데 선별진료소로 가야 되는데 이게 사실상 사람들하고 거리도 둬야 되는데 안 보이니까 그거 자체가 힘들고 그리고 이제 누구랑 이제 같이 간다면 그러면은 이제 그나마 가는데 편하겠지만 이제 코로나 전염 위험성 때문에 같이 함부로 가기가 좀 쉽지도 않기도 합니다. 그리고 이제 QR코드가 이제 저희도 잘 이제 지금은 안 쓰지만 한창 QR코드 찍고 다녔을 때 이제 저희가 이제 노란 칸에 이렇게 QR코드를 맞춰야 되잖아요. 근데 그게 저희한테도 쉽지 않은 가끔 안 찍힐 때가 많죠. 근데 이게 눈이 안 보이는 사람들은 이걸 어떻게 찍을지 굉장히 좀 의문이 듭니다. 이게 다들 어떻게든 하긴 했겠지만 저희가 일반인의 시선으로서는 이제 생각을 못한 부분이라고 할 수 있죠. 그리고 이제 시각장애인들은 이제 점자로 이렇게 그나마 알아볼 수 있는 그런 게 있는데 이제 엘리베이터에서 층 버튼을 누를 때 이제 점자가 있었는데 여기에 이제 항균 필름이라고 하죠. 이제 두꺼워가지고 이게 점자가 안 보인다는 단점이 있더라고요. 그래서 저희는 그냥 아무 생각 없이 눌렀겠지만 시각장애인들은 굉장히 이게 어떻게 보면 우리한테는 눈이 가려지고 이제 손이 이제 묶여지는 그런 상황이 될 수 있다고 생각을 합니다.
그래서 이거는 저희가 한번 생각을 해봐야 될 것 같은 그런 부분이라고 생각을 하고요. 요거는 이제 청각장애인들이 선별진료소를 갈 때 이렇게 시각 지원판이라고 이제 안내판이라고 하면 될 것 같아요. 이렇게 만들어 놓고서 쓰는 것도 있긴 했는데 사실상 그렇게 많이 쓰이지는 않았다고 해요. 이게 그나마 있으면 편하긴 하겠지만 사람들이 일단 확실히 이제 확률적으로 보면은 이제 비율적으로 보면은 청각장애인의 비율이 그렇게 많지는 않으니까 일반인에 비해서 그렇게 많이 쓰이진 않은 것 같은데 일단 건강 불평등을 해소하기 위해서는 이런 부분도 필요하다고 합니다. 그리고 제가 이제 병원에서 일을 하고 있는데 거기 간호사 선생님들한테 물어보니까 이제 검진을 받을 때 청각장애인 분들은 이제 좀 진행하기가 힘든데 그래서 막 영상 통화를 한다거나 아니면 대부분 동행을 한다고 해요. 근데 이제 영상 통화를 주로 많이 하시는데 영상 통화를 하면 이제 현장에 있는 상황이 전체적으로 파악이 안 되니까 그게 좀 힘들다고 하시더라고요. 그래서 이게 여기 보이시는 이 카메라가 360도 보이는 이 카메라인데 이게 제가 유튜브 할 때도 쓰긴 하거든요. 이게 굉장히 좋은 게 360도가 다 보여서 이게 그냥 카메라 하나만 있으면 전체적인 상황 파악하는 데는 어렵지 않다는 그런 장점이 있습니다. 그래서 이거를 나라에서 지원해 준다면 좋긴 하겠지만 가격이 그래도 좀 싼 편은 아니기 때문에 조금 어떻게 될지 모르겠네요. 그래도 일단 보급된다면 좋을 것 같아요. 그리고 이제 환영받지 못하는 사람들 이렇게 써 있는데 이게 저희는 여기 국가의 국민이니까 세금을 내고 의료 혜택을 받고 이런 게 있잖아요. 근데 물론 이게 법적으로 조금 그 디스어드밴티지가 있을 수 있지만 불법 이민자도 일단 사람이니까 저희가 살려야 하는 의무가 있잖아요. 그래서 건강 불평등을 해소하기 위해선 이런 사람들도 이제 저희가 챙겨주는 그런 게 필요하긴 하는데 불법 이민자 같은 경우에는 일단 병원에 가고 싶어도 이제 본인의 신분을 밝힐 수가 없으니까 병원 자체에 가기도 힘들고 이제 뭐 의료 물품에 대해서 이제 함부로 약국 가기도 힘들고 좀 그런 게 있죠. 그리고 마스크 같은 거 그리고 그런 것도 없기 때문에 굉장히 좀 문제가 된다고 합니다. 그리고 합법 이민자는 그래도 이주자들 그런 사람들은 그래도 괜찮지만 인종차별에 좀 시달리는 코로나 한정이긴 하지만 인종차별에 좀 시달릴 수도 있고 그리고 의료 혜택을 받는 것도 아무래도 그 이제 이주자들이니까 조금 어느 정도 혜택을 받지 못하는 것도 있다고 해요. 이거는 자세하게 하면은 이게 너무 국가마다 달라서 좀 많이 깊게 들어가면 어려운 점이 될 수도 있고요. 그리고 난민들은 굉장히 이제 힘든 편이죠. 아무래도 난민 캠프에서 이렇게 공동 생활을 하는데 구호 물품이 오지 않으면 이제 마스크 자체를 이제 받을 수가 없으니까 손 씻기도 힘들고 이제 굉장히 환경이 좋지 않은 곳에서 이제 좀 지내야 한다고 해요. 그래서 굉장히 좀 힘들 것 같고요. 그리고 해외 체류자 같은 경우에 여행을 간다던가 아니면 그냥 공부를 하고 있는 사람들, 학생 같은 경우에는 이제 해당 지역에서 의료 혜택을 받는 게 굉장히 어렵겠죠. 그리고 이제 거기서 뭐 격리를 할 수 있는 호텔이라도 찾아주고 막 이렇게 하긴 하겠지만 그래도 그 본인이 부담하는 비용이 아무래도 만만치 않다고 해요. 그래서 이것도 어떻게 보면 건강 불평등의 일종이라고 할 수 있겠죠. 현실은 굉장히 좀 복잡한 문제가 되겠지만 이게 그렇다고 일단 합니다. 그리고 이제 병원에 갈 수 없는 사람들이 있어요. 독거노인들이라고 독거노인이라고 할 수 있는데 여기 제가 영상을 댓글에다가 공유를 해드릴게요. 이거를 보고 오시면 아마 좀 이해가 좀 잘 되실 것 같아요. 이게 제 경기도 부천시에서 이제 활동하고 계시는 분들이 계신데 이게 의료사회협동조합이라고 해서 이제 독거노인분들, 병원에 좀 가기 힘든 분들, 자기 몸을 챙기기 힘든 분들을 이제 도와주는 그런 의료진들 단체가 있다고 해요. 그래서 독거노인분들을 이제 방문한다고 해야 할까요? 이제 간호사로 치면 방문간호라는 게 있는데 이제 집에 직접 방문하거나 아니면 그 지역 사회를 방문해서 뭔가 의료 물품을 좀 전달해주고 아니면 좀 이제 약사분들이랑 같이 약도 이제 챙겨 드시라고 격려해주고 뭐 몸 상태도 살피고 좀 그런 것도 한다고 합니다. 그래서 이제 독거노인분들은 특히 가족이 없으니까 이제 뭘 하고 싶어도 알지를 못하면 이제 할 수 있는 게 없으니까 굉장히 힘든 상황이라고 합니다. 그래서 이거는 영상을 보면은 굉장히 좀 어느 정도 공감이 되실 것 같아요. 이게 저희가 아무래도 저희는 그냥
이제 병원 가고 싶으면 갈 수 있지만 이분들은 막 글자도 모르는 분들도 많기 때문에 좀 문제가 된다고 합니다. 그리고 이제 출처는 이렇게 카드메딕 그리고 유튜브 내고왕 여기 뉴스 데스크 이렇게 유튜브 영상에서 볼 수 있고요. 은평구 보건소에서 이제 안내판을 이제 출처를 받아왔습니다. 그리고 이제 질문을 받을 건데요. 질문을 받고 이제 개선 방안을 위해서 토의를 한번 해보도록 하겠습니다. 혹시 토의 진행하기 전에 질문 있으실까요? 일단 질문 없으면은 혁빈님께서 토의를 진행해 주시도록 하겠습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 사실, 저희 주제가 그 건강 불평등을, 다뤘는데, 상당히 그 포괄적인 주제고, 다룰 수 있는 얘기가 엄청 많아서, 그거를 하나하나 다 발표를 하는 것보다는, 저희가 의견 공유를 할 수 있는 자리를 좀 가지면 어떨까라고 생각을 해서, 토의 질문을 몇 가지 준비해 봤습니다. 토의 자체는 엄청 그냥 가볍게 생각하시면 되고, 정말 편하게 생각나시는 대로 의견 공유해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 토의 질문을 총 4가지를 준비를 했는데, 시간상 모든 것을 다루기가 힘들 수도 있으니까, 만약에 시간 제약이 있으면, 첫 번째 2개 질문을 위주로 토의를 한 걸로 하겠습니다. 첫 번째 토의 질문입니다. 최근 건강 불평등을 완화시키기 위한 방법 중 하나로 원격 진료가 제시되었다. 가장 대표적인 예시로 비대면 진료와 처방약 배달 서비스를 제공하는 원격 의료 플랫폼인 닥터나우가 있다. 하지만 대한민국에서 현행의료법상 원격 진료 자체는 불법이다. 코로나19 팬데믹으로 인해 한시적으로 허용되었지만 미래에도 지속될 수 있을지는 불투명하다. 원격 진료에 대해서 어떻게 생각하는가? 이렇게 원격 진료에 관한 토의 질문을 준비를 해봤는데 각자 생각하실 시간 한 30초 정도 드리고 네, 자유롭게 의견을 공유해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 우선 제 의견부터 먼저 말씀드리자면 사실 원격 진료 자체는 현행법상 아까 말했듯이 불법이고 제가 이제 의학을 공부하는 사람의 입장으로서 이 실제 진료실에서 이루어지는 그 진료 과정을 원격 진료로 전부 대체하기는 아주 힘들 것이라고 생각을 합니다. 뭐 신체 진찰을 할 수 없는 단점도 있고 뭐 시진, 청진, 타진, 쪽진 등을 해야지 이제 제대로 된 그 진단을 내릴 수가 있는데 그런 거를 다 생략을 하고 오로지 그 비대면 과정으로만 진료를 보는 거는 부적절하다고 생각을 하고 환자 입장에서도 매우 손실이 큰 진료 방법이라고 생각이 듭니다. 하지만 뭐 코로나19 팬데믹으로 인해서 뭐 원격으로 그 처방약을 배달받기 위해서 사용하는 것은 시대 흐름이라고 생각을 하긴 하는데 그게 제대로 실행되기 위해서는 매우 엄격한 법률이 시행이 돼야 된다고 생각을 하고 이거를 좀 잘 관리를 하는 법률이나 아니면 그런 단체가 있어야지 제대로 운영될 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 결론적으로 말씀드리자면 어떤 부분에 있어서는 허용이 될 수 있지만 매우 엄격한 규율이 필요할 테고 그것이 제대로 마련되지 않은 이상 원격 진료를 벌써부터 완전히 허용하기에는 큰 무리가 있다고 생각합니다. 그건 제 의견이고 혹시 다른 분들은 어떻게 생각하시는지 자유롭게
의견 공유해 주시면 감사하겠습니다. 아무나 네, 대답 마이크 켜고 말씀해 주셔도 됩니다. 제가 해도 될까요? 네, 네, 저는 일단 이게 굉장히 장단점이 뚜렷한 거라고 생각을 하는데, 이게 좀 메타버스를 잘 활용해서, 지금 이제 메타버스가 조금 수박 겉핥기 느낌이지만 이제 나중에 굉장한 발전을 이뤄내서 뭔가 좀 더 가상 세계 이런 느낌으로 메타버스가 활용이 된다면, 이런 것도 굉장히 이제 잘 활용할 수 있을 거라고 생각을 해요. 근데 이게 장단점이 있는 게 뭐냐면, 단점은 이제 좀 악용하는 사람들이 있을 수 있다는 거? 그리고 이제 이제 이게 한국인들이 굉장히 이제 의사 선생님들 말을 안 듣는 사람들이 많잖아요. 살짝 약 먹으라 했는데 약 안 먹고 막 이제 굉장히 이제 뭔가 약 말을 안 듣는 사람이 좀 있다고 저는 개인적인 생각입니다. 네, 그냥 그런 사람들이 있으니까 아무래도 좀 원격 진료가 좀 더 이제 좀 루즈해지는 그런 게 있다고 생각을 하고요. 그리고 이제 막 아픈 척 하면서 연기를 하면은 이제 굉장히 그 상대방 입장에서 알기가 힘든데 마약성 진통제를 이렇게 처방을 받으려고 이렇게 악용하는 사람들이 있을 수도 있다는 거라고 이제 그런 것도 생각을 한번 해봐야 될 것 같습니다. 네, 이상입니다. 네, 네. 의견 감사합니다. 네, 주연님 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 저도 앞에 두 분께서 말씀해주신 거에 동의하고요. 그리고 그냥 제 의견을 좀 더 붙이자면, 그 원격 의료를 기존의 의료계에서 반대했던 이유 중에 하나가 원격 의료를 하면은 이제 대형 병원이 모든 파일을 다 가져갈 수도 있어서 반대한 것도 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 이런 원격 의료를 할 수 있는 권한을 1차 병원에 좀 더 많이 주면 그런 걱정을 좀 해소할 수 있지 않을까라는 생각을 해봤고, 그리고 또 원격 의료를 사용할 수 있는 대상도 아까 혁빈님께서 말씀해 주셨듯이 이제 몇몇 질환 같은 경우에는 병원에 와서 직접 다양한 장비로 검사를 해보는 게 진단에 필수적이니까 그 대상 질병을 좀 한정하는 것도 하나의 방법이 될 것 같아요. 예를 들어서 이미 진단을 받은 만성병을 가진 사람을 장기적으로 관리할 때 쓴다거나 아니면 오늘 또 아까 동우님께서 발표해 주신 것처럼 평소에 의료에 접근하기 어려운 분들만 쓸 수 있게 뭐 대상을 한정한다던가 그런 식으로 하면 괜찮지 않을까 싶습니다. 네, 의견 아주 감사합니다. 저도 이제 느낀 것이 그렇게 만성병, 뭐 예를 들어서 고혈압이나 당뇨 같은 만성병을 앓고 있는 분들에게는 이 원격 진료를 매우 예외적으로 허용할 수 있다고 생각이 들긴 합니다. 그리고 저 또한 걱정됐던 게 만약에 이 원격 진료가 활성화된다면 진짜 아예 그냥 원격 진료만 전담하게 되는 그냥 말 그대로 그냥 뭐 환자를 대면으로 전혀 보지 않고 컴퓨터로만 계속 환자를 보는 그런 또 약간 다른 형태의 의원이나 병원이 생겨날 수 있지 않을까. 비대면 진료만을 전문으로 하는 그런 병원이 생기면 그거는 의료 서비스의 질 자체를 매우 저해하는 행동이라고 생각을 했기 때문에 어찌됐든 이것이 제대로 운영되고 실행하기 전까지는 정책가들 많은 토의가 필요하다고 생각합니다. 네, 도현님이 채팅으로 남겨주신 건데 제가 말로 읽어보도록 하겠습니다. 원격 진료가 불가능한 진료 방안이라고 생각합니다. 배가 아프다는 한 가지 증상에도 여러 가지 진단이 나올 수 있는데 직접 신체를 보고 만져보는 동의 과정이 없이 진단을 내린다면 오진이 나오기 쉽다고 생각합니다. 또한 제대로 된 법이 존재하지 않는 이상 진단을 내릴 때 보수적인 입장에서 진단을 내릴 수밖에 없는데 이럴 때도 진단 과정에서 오류가 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 네, 도현님의 의견 매우 감사합니다. 저도 매우 동의를 하고 공부를 하다 보면 이게 신체 진찰을 하는데 신체 진찰이나 아니면 정말 심도 있는 병력 청취가 필수적
그 제대로 된 진단을 위해서 필수적인 게 너무 많은데 이것이 비대면으로 이루어지기에는 매우 한계가 있다고 생각을 합니다. 그래서 이게 너무 복합적으로 연결이 돼 있다 보다, 그러니까 돼 있으니까 실행을 할 거면 정말로 빡세게 관리를 하든지 아니면 아예 하지 말든지 이런 입장입니다. 음. 저 추가 의견 내도 될까요? 네, 네. 네, 이건 잠깐, 아까 주연님 말씀하신 것처럼 이제 1차 의원 집중 위주로 이제 거기서 진행을 하면 좋을 것 같다 얘기하셨는데, 살짝 그거를 들으면서 생각난 게, 영국인지 독일인지 정확히 기억이 안 나는데, 이제 지역마다 할당된 주치의가 있어서 거기서 1차 진료를 받고서 이제 주치의가 어디 병원, 어디 과로 이렇게 가라고 이렇게 해주는 제도가 있는 국가가 기억이 났거든요. 이제 그래서 그거를 살짝 여기서 이제 적용을 시켜보면은 이제 지역마다 이렇게 그 원격 진료를 해주는 주치의를 이렇게 할당을 해놓고 나서 이제 거기서 대충 이렇게 대충이 아니라 그 살짝 이렇게 1차적으로 진료를 본 다음에 이제 심각해 보이면 그냥 병원 가라고 하던가 아니면 좀 가벼운 그런 만성 질환으로 이미 약을 드시고 계시는 분이나 이런 사람들은 이제 그냥 상태 이렇게 보고서 하면은 괜찮은 그런 질환들도 있으니까 그렇게 활용을 하면 좋을 것 같아요. 그래가지고 이제 신체적으로 이제 뭔가 좀 더 관찰이 필요한 거는 이제 병원에 내원하라고 이렇게 해야 하면 좋을 것 같고, 그리고 그냥 간단한 질병이나 아니면 만성 질환 같은 경우는 그냥 약만 똑같이 처방해주는 그런 경우도 가끔 이게 뭐 가끔인지는 잘 모르겠지만 그런 경우도 있으니까 그렇게 활용을 하면 조금 괜찮을 것 같습니다. 네, 그래서 만성병의 얘기도 계속 나오는데 사실 고혈압이나 당뇨의 경우에도 이게 시간이 지나면서 여러 합병증이 생길 수 있는 위험이 있고 그걸 계속 팔로우업을 하면서 그 의사가 이 환자의 경우 어떤 문제가 생기지 않았나 이런 거를 계속 추적 관찰을 해야 되는 건데 만약에 원격 진료를 한다면 그런 그 세세한 면까지 팔로우업을 하기가 조금 힘들 수도 있다는 생각이 들어서 이 만성병의 경우에도 물론 이제 단순히 약만 계속 처방을 받고 그런 경우에는 상관이 없겠지만 정말 이 환자의 상태를 면밀하게 관찰을 하기 위해서는 뭐 몇 달에 한 번씩은 뭐 병원에 내원해야 된다 뭐 이런 식으로 자세한 규율을 만들어야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 결론적으로 봤을 때 이 원격 의료라는 거는 당연히 이제 장점도 존재를 하겠지만 이게 제대로 도입되기 전에는 네, 법률을 확실히 이제, 확립해야 된다고 생각을 합니다. 저희 그러면 시간이 좀 많이 부족해서 일단은 두 번째 질문까지 하고 토의를 마치도록 하겠습니다. 그래서 두 번째 질문으로 네. 그래서 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 의료 불평등에 관한 논쟁이 활성화되었다. 백신 접근성에 관해서도 국가 간의 불평등이 뚜렷하게 보였고 의료 체계가 제대로 마련되어 있지 않은 국가들의 경우에는 전염병으로 인해 의료 체계가 붕괴되는 양상도 보였다. 그렇다면 경제적으로 부유한 국가들은 의료 체계가 잘 확립되지 않은 개발도상국에게 의료적인 지원을 해줄 의무가 있는가? 라는 토의 질문을 준비를 해봤습니다. 저희가 아무래도 국제보건을 공부하는 스터디 모임이다 보니까 이렇게 약간 근본적인 국제보건의 필요성에 대해서 한번 논의를 해보는 것도 좋을 것 같아서 이 질문을 준비를 해봤습니다. 그래서 이것도 각자 생각할 시간을 좀 갖고 네, 먼저 가져보도록 하겠습니다. 그래서 우선 제 의견부터 먼저 말씀을 드리자면 저는 당연히 그 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다고 생각을 합니다. 제 생각에는 이게 국가 간의 그 연결이라고 해야 되나? 그게 너무 잘 돼 있기 때문에 현대 사회에서는 어느 한 나라가 자기만 잘 살고 보자라고 하는 마인드셋이 절대로 그 장기적으로 지속될 수 없다고 생각을 합니다. 그리고 그냥 너무 명확한 예시로 이 코로나19를 봤을 때 어떠한 국가에서 코로나19가 확진자가 엄청 많아지고 또
그 전염병이 엄청 많아지면 그게 필연적으로 다른 국가들에게도 그 감염자가 넘어가고, 그리고 그 의료 체계가 제대로 확립되지 않은 국가들에서 이런 의료 체계가 붕괴되면 그 피해도 당연히 바로 그 선진국에도 돌아갈 수밖에 없고, 그렇기 때문에 제 생각에는 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다고 생각합니다. 물론 이제 경제적인 논리로 따지면 이거에 대한 반대 의견이 존재할 수도 있는데, 제 생각에는 네, 국제보건의 차원에서는 이런 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다고 생각합니다. 다음으로 제가 의견 제시해도 될까요? 네. 네, 저도 일단은 의무가 있다고 생각을 하는데, 일단 혁빈님 말에 하나만 반박을 하고 싶은 게 뭐냐면, 이제 트럼프가 WHO를 탈퇴하게 된 계기에는 미중 무역 전쟁이라는 당시의 시대적 상황이 조금 이제 좀 작용을 했을 거라고 이제 저는 이제 대변을 해주고 싶고요. 그래서 이제 물론 국가 이기주의도 어느 정도 맞긴 하지만 중국을 좀 견제하기 위해서 이제 중국 자본이 굉장히 WHO에 많이 이제 흘러 들어가서 좀 견제하기 위한 그런 수단으로 활용을 했다고 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이제 일단 의무가 있다고 생각하는 게 뭐냐면 그 경제적인 관점으로도 봤을 때 다국적 기업들이 이제 이런 좀 빈민국이라고 해야 되나요? 개발도상국에 이렇게 공장을 만들고 이제 또 거기서 이제 자원들을 얻고 이제 노동력을 이렇게 또 얻을 수 있으니까 거기서 공장 세우고 이렇게 좀 더 경제적으로 좀 그런 작용하는 게 있어가지고 어느 정도 이제 선진국들이 의무가 그런 걸 의료적인 지원도 해줘야지 그런 나라들도 이제 살아남을 수 있으니까 당연히 의무가 있다고 생각을 하고요. 그리고 이제 아무래도 자본주의다 보니까 이제 부자가 있으려면 가난한 사람도 있어야 되는 그런 조금 현상이 있다고 해야 될까요? 그런 살짝 사회적 현상이 있긴 한데 그렇기 때문에 이제 오히려 돈이 많을수록 돈이 없는 사람들을 어느 정도 지원을 해줘야지 이제 다들 잘 살 수 있는 그런 게 된다고 생각을 합니다. 네, 의견 감사합니다. 도현님이 채팅으로 또 의견 남겨주셨는데 읽어보도록 하겠습니다. 의료적인 지원을 해줄 의무는 있다고 생각합니다. 도덕적으로 강대국이 개발도상국을 지원해야 한다고 생각하지만 그런 것을 제외하더라도 아무리 다른 나라들에서 코로나가 잠잠이 되더라도 한 국가에서 질병이 퍼진다면 필연적으로 다른 국가들에게 피해가 갈 수밖에 없기 때문입니다. 라고 남겨주셨습니다. 저도 매우 동의하는 바고, 아무리 이제 자기만 살려고 해봤자 다른 국가에게 필연적으로 영향을 줄 수밖에 없기 때문에 이런 의료 체계가 잘 확립될 수 있도록 도와줄 이유가 있다고 생각을 합니다. 혹시 저도 의견 얘기해도 괜찮을까요? 네. 네. 앞에서 이미 다들 비슷한 얘기 해주셨지만 저도 당연히 이제 개발도상국에게 선진국들이 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다고 생각을 하고 그 이유에는 이제 선진국들이 되게 많은 분야에서 개발도상국들에게 이제 해를 끼쳤기 때문이라고 생각을 하는데요. 일단 대표적으로는 기후위기랑 관련을 좀 지어보자면 사실 선진국들이 과거에 화석연료를 엄청 많이 사용하면서 개발을 해서 저희가 지금 이미 되게 심각한 기후위기를 겪고 있잖아요. 근데 이런 기후위기로 인해서 열대지방에 뭐 말라리아라던가 아니면 콜레라라던가 이런 질병이 훨씬 더 많이 늘어나기도 하고 또 이제 계속해서 엄청나게 뜨거운 날씨가 있다거나 아니면 뭐 역대급 규모의 허리케인이 생긴다던가 이런 것들도 어쨌든 다 선진국들이 일으킨 건데 이런 것들이 이제 사람들에게 피해를 일으키는 지역을 보면 거의 다 개발도상국들이 위치한 열대지방이거든요. 그래서 그런 측면에서도 이제 지원해줄 의무가 있다고 생각을 하고 그리고 또 이제 천연자원 개발 과정에서도
아프리카의 다이아몬드 채취 과정이라던가 그런 게 원래 사람이 닿지 않았던 그런 자연 깊은 곳까지도 노동자들이 들어가서 일을 하게 만든단 말이죠. 근데 그런 과정에서 이제 원래 그곳에 살던 뭐 박쥐라던가 아니면 원숭이나 고릴라라던가 그런 다른 동물들과 이제 접하게 되면서 뭐 에볼라도 퍼지고 그런 일이 생겼다고 생각하기 때문에 그런 거에 있어서도 이제 선진국들이 꼭 지원을 해줘야 한다고 생각합니다. 네, 의견 감사합니다. 전체적으로 모든 참여자의 의견이 어, 이런 경제적으로 부유한 국가들도 의료 체계가 잘 확립되지 않는 개발도상국에게 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다라고 생각을 하는 것 같습니다. 지원님이 채팅창에 의견 한번 남겨주셨는데 저도 개발도상국의 의료적 지원이 필요하다고 생각합니다. 이번 코로나19 확산으로 어디에 살던 누구든 전 세계가 하나로 연결되어 있음이 다시금 확인이 되었다고 생각합니다. 때문에 전 세계 모든 사람들이 의료시설과 서비스에 차별 없이 접근할 수 있도록 보장하는 것이 중요하다고 생각합니다. 라고 의견 남겨주셨습니다. 네. 이렇게 전체적으로 모든 분들의 의견이 의료적인 지원을 해줄 의무가 있다라고 생각을 하는 것 같고 그렇기 때문에 저희가 이 국제보건 스터디에서 더욱 이 국제보건에 관한 공부를 해야 될 필요성을 많이 느끼게 되는 것 같습니다. 그래서 앞으로도 그 국제보건에 관해서도 많이 공부를 하면서 어떻게 저희가 이렇게 전 세계적으로 의료 불평등을 완화할 수 있는지 그 방안을 계속해서 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 토의 질문이 아직 2개 더 남았는데 시간상 그 2개는 진행을 못할 것 같고 혹시 더 추가적으로 말씀하고 싶은 거 있으면 네, 자유롭게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 별다른 추가 의견이 없는 걸 봐서 오늘 웨비나는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 발표 들어주셔서 감사합니다.